Bugün atlanan şinbə günü efirdə atlanan yanlıqları studiyada Elfina Xujina isənmisiniz. Turur urunun bulmasa, alabığallarına turaq məsələsi bir şey. Bağlar qurqınışsızlığı üçün avtomobilçilər uramındağı Yanğa skverdə bağlar meydançığın başqa urunda özgərtib quru başlandı. Biz qabızğan otlar sünniyeli alabığda taji vəziyyətini iskaldılar. Əxəzər yanlıqlar turunda tolaraq. Günler soğutup jibergeç oramdağına tügül üylerde de şüte başladı. Oramda hava temperaturası günden-gün tübenge düşe. Olarda alabağda жылыту sezonu başlanıp da gitti. Жылылıq şilterleri işxanası şəhərinin bir neçə məktəbini hem bağlar bakşalarına жылылıq bire başladı. Şəhərinin sosial hem başqa учрежденияларına жылылıq idarəçi kampaniya turaq şirkəti жетəkçilerindən arizalar kilgeç birilə başlayı. Жылылıq işxanasında xəbər etülərincə turaq yurtlarga жылılıq 21 sentyabrda, yəni düşənbədən soň birilə başlanacaq. Amma əligə bir günə yurtdan da ariza kilməyən. Bugün Alabağda 462 küp qatlı yurt var. Şunun 211-i şəxsi жылыту qazanlarından жылıtıla. Turaq Kommunal Xocalığı Departamentinin də xəbər etülərincə, bugün turaq fondu жылылıq sezonuna tulısınca əzir. Grafik boyunca barlıq yurtlarda turbalar yudurtılgan, barlıq yurtlarda tütün hem hava yollarının texnik turuşu tekşirilgen. Көп fatırlı turaq yurtlarda жылылıq sezonuna əzirlik boyunca problemalar yox diyalar. Esigizgə düşürəbiz, 5 gün davamında ortaşa tәулік temperaturası 8 gradusdan tübənrək düşsə, жылылıq birilirgə tiyiş. Bir yıl içinde xalqını qabul etü barışında rayon başlığı tarafından turaq məsələsi bilen beyli 52 müracaat qaralgan. Kimnindir yurtu yangan, kimdir fatura alı üçün şiratda tura. İkinçiləri Alabuğa rayonunda nide turaq programmaları işləvi bilen qızıqsına. Ettik bu atnada Rüstem Nuriyevqa 13 kişi kilgen idi. Onlarının 5'isi turaq şartlarına qağılışlı sırav bilen müracaat etdi. Встала я на очередь в начале 15 года. И так все стою уже 6 лет почти. На один человек всего сдвинулся. С двумя детьми, мама, одинокая мама. Снимаю квартиру, уже сил нету больше. Regina Buzlova rayon başlığı qabulu tüvünə kildi. 2015 yıldan yangın çıqqandan son ol turaq aluğa şiratqa basqan. Əligə ailəsi bilen arendağa alınğan fatırda yaşarga məcbur. У меня ни родственников, никого нету, ни родителей, и вообще никого. Тут я одна с двумя детьми, так приходится снимать. Там снимаю, продают квартиру. И вот так это беготня уже сил нет, из-за этого уж я пошла сюда. Turaq problemasının həll etü üçün Alabığalığa bir neçə variant təqdim etildi. У нас же соципотечное жилье есть. 105 квартир, там сколько квартир осталось? Там порядка около 60 квартир будет уходить по социальной ипотеке. 26 квартир это детям-сиротам. И все получается. Останется порядка около 30 квартир. Там, конечно, платить надо будет около 11 тысяч. Каждый месяц, да, это за ипотеку? Да. Но она социальная, это 7% годовых. Ну, даже на это, наверное, согласна, потому что я каждый месяц по 12-13 тысяч плачу. Мне выхода нет, мне приходится хоть как платить, я же на улице не буду. Birdən-bir minus programmada qatnaşışlar bari tek büdjet ülkəsində gənə işlərə tiyiş. Bugün Alabağda sosial ipoteka boyunca fatura alı üçün 162 ailə şiratda tura. Tağın Yanğa Respublika programması da var. Bu yaş ailələr üçün sosial ipoteka. Bu yıldan sosial ipoteka programmasına yaş ailələr hem yalğız bala tərbiyələşi iş urununa qaramasdan kirə ala. Bir gənə şart ətiyaninin yaşı 35 yaşdan artmasqa tiyiş. Есть еще, конечно, молодая семья, ну, там до 35 лет. У меня нет молодой семьи, одна. Я понимаю, там как отцы-одиночки и матери-одиночки тоже участвуют в программе. Это ждать опять годами, да? Там нет ожидания. То есть вы, если подтверждаете, что вам меньше 35, вы встаете опять в очередь, да? Получается на учет к нам по социальной ипотеке, как молодая семья, имеющих детей. С вами вам открывается учетное дело, и если есть у вас первоначальный взнос, вы сразу же можете сделать выбор квартиры. Нету ничего. Если у вас нету первоначального взноса, вы будете заключать соглашение с ГЖФ на именно накопление этих 10%. Әлеге Alabağda әлеге программада qatnaşırğa 4 ailə ariza bergan. Turaq bölümündə bilgiləb ötülgənçə, şartlarını ötəgəndə qatnaşışlar bugün Dövlət Turaq Fondu liniyası boyunca yanğa yurtlarda hem hatta başqa yurtlarda da fatır alalar. В 2008 году погорело, по ГСР 20, квартира 3. И, в общем, погорело и стало на учет.
Валентина Галичина да чираттан тыштырак алу буенча исәптә тора. Бу исемлектә 547 кеше бар. Бүген Алабугада ирекле муниципаль торакны ачыклау буенча эш алып барыла. Җир мөлкәт палатасы бу юнәлештә җитди эш башлады. Әлфина Хуҗина, Айрат Шәгәлләмов, Атна яңалыклары. Бер көн яхшы, эш яхшырак. Бу атнада бөтен Россия буенча узган 3 көнлек тавыш бирүгә йомгак ясадылар. Үзәк сайлау комиссиясендә федераль һәм төбәк компанияларында тавыш бирүне 3 көн эчендә үткәрү дөрес булды дип саныйлар. Бу үз сайлау хокукыннан гражданнарның күбесенә файдаланырга мөмкинлек бирде. Өстәвенә коронавируска каршы көрәш шартларында бу бик мөһим. Алабугада сайлаулар ничек узды? Бу хакта киләсе материалыбызда. Россиядә иң гадәти булмаган бердәм тавыш бирү көне тамамланды. Ул коронавирус белән хәл йогынты ясаган айрым шартларда узды. Быел беренче тапкыр 3 көн дәвам иткән тавыш бирү тыныч, җитди, хокук бозуларсыз узды. Россия үзәк сайлау комиссиясе, Эчке эшләр министрлыгы һәм җәмәгать күзәтүчеләре шундый нәтиҗә ясады. Алабугада да сайлаулар тыныч узды. Мәгълүматларга килгәндә, Алабугада Рөстәм Миннеханов өчен 84%-тан артык сайлаучы тавыш биргән. Районда республика президенты Рөстәм Миннеханов өчен сайлаучыларның 87,67% тавыш биргән. Ә шәһәрдә аның өчен алабугаларның 84,6% тавыш биргән. Алабугада сайлауларга халыкның 84,41% килгән. Ә Алабуга районы буенча бу сан 84,72% тәшкил итте. Территориаль сайлау комиссиясе мәгълүматлары әнә шундый. Алабугада бер үк вакытта 3 сайлау кампаниясы узды. Татарстан президентын җирле хакимият органнарына депутатлар сайлау, шулай ук Республика Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар. Биредә алабугаларның күбесе Тимур Шаһивәлиевне хуплады. Ул безнең округны республика парламентында тәкъдим итәчәк. Аның өчен шәһәр һәм районның 30,5 меңгә якын кешесе үз тавышларын биргән. Муниципаль сайлауларга килгәндә, мәсәлән, Рөстәм Нуриев 4-нче округ буенча сайланган. Аңа үз тавышларын 1374 кеше бирде. Бу тавыш бирүчеләрнең 74% диярлек. Әйтергә кирәк, шәһәрдә һәм районда барлыгы 62 сайлау участогы комиссиясе эшләде. Мәсәлән, участокларның берсе Үзәк район хастаханәсе территориясендә урнашкан. Бу ябык участокта коронавирус госпитале табиблары һәм стационарда дәваланучы пациентлар тавыш бирделәр. Эш шунда ки, табиблар чираттагы сменага госпитальгә 14 көнгә килә һәм аның вакытында прописка урыны буенча үз участогына бара алмый. Шуңа күрә аларга эш урынында ук тавыш бирү мөмкинлеге биргән. Сайлау комиссиясе әгъзалары буфер зонасына керер алдыннан кирәкле саклык чараларын үтәделәр. Алабугалар өйдә тавыш бирү мөмкинлегеннән дә актив файдаландылар. Пандемия чорында өйдә тавыш бирү аеруча популяр булды. Комиссия әгъзаларын үзләренә өлкән сайлаучыларда нинди дә булса җитди сәбәпләр аркасында участокка килә алмаучыларда чакыра алды. Моннан тыш 13 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә алабугаларның гриппка каршы прививка ясау мөмкинлеге бар иде. Бу мөмкинлектән 891 кеше файдаланган. Табиблар Алабугада 6, районда 11 участокта эшләделәр. Президентны сайладылар. Кичә республика президенты Рөстәм Миннехановның вазифасына керешү тантанасы булды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залына инаугурацияга Аурус машинасында килде. Искәртик, Алабугада җыела торган беренче Аурус машинасы клиентларга 2021 елның маенда җибәрелергә әзер булачак. Рөстәм Миннеханов Татарстан халкына тугрылыклы хезмәт итәргә ант итте. Аерым алганда президент Татарстан Республикасы халкына дөрес хезмәт итәргә, аларның хокукларын һәм иреген тәэмин итәргә, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе Конституциясын, шулай ук законнарны үтәргә һәм үзенә йөкләнгән бурычларны үтәргә ант итте. Татарстан өчен көчтән килгәнне эшләрбез һәм булдырырбыз дип ассызыклады ул. Президент вазифасына керешеп, республиканың күп милләтле халкына сайлаучыларга миңа күрсәтелгән ышаныч өчен рәхмәт әйтәм. Президент һәм муниципаль сайлауларда әйтелгән тәкъдимнәр һичшиксез исәпкә алыначак. Татарстанлыларның карарын кабул итеп, республика язмышы өчен республиканың һәр кешесе киләчәк буын алдында тулы җаваплылык тойганымны аңлыйм, диде Миннеханов. Яңа президент срогы Рөстәм Миннехановның карьерасында 3нче булачак. Татарстан Конституциясе нигезендә вәкаләтләр срогы 5 ел тәшкил итә. 4нче мәхәлләдәге сквер үзгәртелә. Дөресрәге, скверның бер өлеше генә. Балалар мәйданчыклары, төрле таганнар, баскычлар урыннарын алыштыралар. Хәзер алар скверның иң башында, Тынычлык проспекты ягыннан кергәндә торачак. Ни өчен мондый карар кабул ителде?
Һәм төзүчеләр эшне кайчан төгәлләргә планлаштыралар. Тулырак мәгълүмат алга таба. Автомобильчеләр урамындагы скверда балалар мәйданчыгы урынны үзгәртә. Үзгәртеп кору уңайсызлыклар белән бәйле. Хәтта балалар өчен травма алу куркынышы да бар. То, что мы сделали детскую площадку и установили там... Без балалар мәйданчыгын тоганнарны үзгәртәбез. Балалар монда уйнаганда бәрелә, имгәнү куркынышы бар. Шулай да балалар мәйданчыгын күчерү турында карар кабул ителде. Без грунтның өстен алдык, хәзер менә аккым кертәбез. Һәм балалар мәйданчыгын бирегә күчерәбез. Ә калган урында велосипедта, скейтбордта йөриячәкләр. Эшчеләр сөйләвенчә 2-3 көн эчендә мәйданчыкны сүтеп яңа урында урнаштырачаклар. Бу урында исә махсус эслек яңартылачак. Калган эшләргә килгәндә алар бу атнада тәмамланачак. Төзүчеләр алабугаллар скверны сакласыннар иде дип теләк белдерә. Мы всегда же просим и родителей, чтобы следили немного за Без һәр вакыт ата-аналардан балалары артыннан күзәтүләрен сорыйбыз. Балалар да алулар да төзегән скверларны, паркларны сакласыннар иде. Без утлар куйдык, аларны инде ватарга өлгергәннәр. Бу инде вандализм. Без бит үзебез өчен генә түгел, кешеләр өчен эшлибез. Моны кем күрсә дә, фотога яки видеога теркәсеннәр иде. Полициягә шалтыратыгыз яки безгә хәбәр итегез. Скверны сакларга кирәк. Бу бит матурлык. Скверда 10 видео күзәтү камерасы урнаштырылган, һәм алар барысы да эшли. Исегезгә төшерәбез, 2,5 гектар мәйданлы яңа сквер республиканың иҗтимагый киңлекләрен үстерү программасы ярдәмендә барлыкка килде. Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Бу атнада зур һәм күп кырлы мирас калдырган язучы, драматург, артист, режиссер Таҗи Гыйззәтнең тууына 125 ел тулды. Ул 40-ка якын драма әсәре иҗат иткән. Ул гына да түгел, Алабуга тарихында да тирән из калдырган шәхесләрнең берсе. Әлеге уңайдан бу атнада үзәк китапханәдә Таҗи Гыйззәтне искә алу кичәсе булды. Әдәби кичәгә Казаннан язучылар Таҗи Гыйззәтнең оныгы Гүзәл Гыйззәт, драматургның иҗатын яраткан алабугалылар килгән иде. Китапханә хезмәткәрләре язучының тормышы, иҗаты, әсәрләре белән таныштырды. Бу атнада 15 сентябрьдә Таҗи Гыйззәткә 125 ел тулды. Ул күп кырлы мирас калдырган язучы, драматург, артист, режиссер, 40-ка якын драма әсәре иҗат иткән. Шушында очрашуларның әһәмиятлеге турында әйтәсем килеп китә. Тормышлар да бәлки бик авырдыр. Безгә коронавирус темасы да бәлки мондай очрашулар оештырырга бик мөмкинлек бирмидер. Мавыгытта китәбездер башка әйберләр белән. Без бик сирәк үзебезнең әдәбиятка, үзебезнең тарихка игътибар итә башладык. Һәм бүгенге очрашу ул тагын бер безнең тарихка, әдәбият тарихына мөрәҗәгать итү өчен тагын бер сәбәп. Мин бик шат, что бүген дәвәтенең туган көнен сезнең белән каршылам. Бүген безнең кичә ике телдә, татарча һәм русча. Таҗи Гыйззәт биографиясенең берничә сәхифәсе Алабуга шәһәре белән бәйле. 1925 елның сентябрендә хатыны 2 баласы белән Таҗи Гыйззәт Алабугага килеп төшә. Ул Алабуга педагогия техникумына хуҗалык эшләре буенча мөдир булып эшкә урнаша. Озакта үтми техникум эшләрен җайга салгач, өметле студентларны җыеп театр түгәрәген оештырып җибәрә. Бер сүз белән әйткәндә, Таҗи Гыйззәт Алабуга театр сәнгатенә нигез салган кеше ул. Әгәр дә Таҗи Гыйззәт бүген минем Таҗи Гыйззәт белән мин бүген очрашсам, гасырлар аркылы булар иде инде ул. Безнең сөйләшер сүз булар иде. Татар халык театры белән мин Алабуга мәдәният сараенда менә 4нче елымны эшли башладым. Таҗи Гыйззәт минем өчен бик күренекле кеше. Шушы спектакль белән бергә без шулай ук Таҗи Гыйззәтнең Башмагым дигән комедиясенә дә алынырга җыенабыз. Әле ахырына хәтле уйланып бетмәде. Бөтенләй куеп өлгерә алырбызмы, үзеген генә әзерләрбезме, әлеге әйтә алмыйм. Ну шулай да Башмагымны инде укып чыктым. Бик кызык, бик матур, эчтәлекле, яшьләр өчен ошый торган пьеса. Әйтергә кирәк, 2020 ел үзәк китапханәдә Таҗи Гыйззәт елы дип игълан ителгән иде. Гөлназ Гайнер, Ринат Гинятов, Атна яңалыклары. Бүгенгә менә шулар. Без сезнең белән тагын бер атнадан соң күрешербез. Мин Әлфина Хуҗина, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Исән-имин булыгыз.
Товары из Киргизии с 21 по 23 сентября. Кинотеатр «Иллюзион». Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11. Уважаемые елабужане, вы можете записаться на прием к специалисту пенсионного фонда на удобное для вас время по телефонам 074 796 70 или на сайте www.pfrf.ru. Финансовый юрист поможет избавиться от долгов и кредитов законно, спишет долги через банкротство. Бесплатная консультация по телефону 8 904 719 90 20.